ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ यूथ कांग्रेस के इलैक्शन के इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ लड़ती है तो मैं उन्होंने हरा देना है। जिहड़े बड़े लोग है, बड़े लीडर है, उन्होंने इक्को कोशिश होंदी है कि नवा जिहड़ा नवा कोई लीडरशिप जिहड़ी उभरदी है उन्होंने उत्थे दबा दिता जाए। सन 1992 तो बाद तकरीबन मैं देखदा आ रहा कि जिहड़ी इत्थों दी लीडरशिप है, चाहे वो 92 97 या होर इलैक्शन लड़दी रही, उन्होंने इस इलाके की बेहतरी वास्ते जो करना चाहिए सी उधर ध्यान घट दिता। जिहड़ा माफिया राज सी उन्होंने पालण च ज़्यादा जोर लाई रखिया। हुण उही जिहड़ा किसान मोर्चा है वो नवा एक किसान समाज मोर्चा बन गया। ਉਹੀ मोर्चा है जिहदा आपस ਦੇ ਵਿੱਚ लड़न लगे हुए हैं। एक दिन पहला समझौता ਹੁੰਦਾ, दूजे दिन लड़ाई हो जाती है। ਉਹੀ किसान मोर्चा है, किसान समाज मोर्चा ਜਿਹੜਾ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 60। ਉਹੀ किसान मोर्चा है ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ नहीं ਇਹ ਪਾर्टी बहुत ਮਾੜੀ है। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मैं समझदा कि जातिवाद तो उत्ते उठ के, धर्म तो उत्ते उठ के सिर्फ मनुखता की सेवा लई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बच्चों नूं रोज़गार इदां दी जिहड़ियां स्कीमां लिया के भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे अंदर एक तकड़ी सरकार बना के उभरूगी। पंजाब विच 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ तकरीबन 2 पार्टियां नहीं, पिछली बार 3 भी हो गई सी। इस बार तो जो 5 कोणा मुकाबला नज़र आ रहा, क्योंकि सेंटर की जी पार्टी है अपने तौर पर बीजेपी वो भी चोण लड़ती पई आ। किसान भी जोड़े चोण मैदान के नज़र आ रहे हैं। इस तरह पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर की गल करिए तो इत्थों की बलाचौर विधान सभा जी सीट है वो खास है। 117 सीटां तो जो भूगोलिक स्थिति देखिए तो वह भी अलग है, इत्थे राजनीतिक स्थिति भी अलग होंदी है। जो गल करिए पार्टियां तो बाद लीडरां की, तो बहुत सारे लीडर अपनी जोर अजमाइश पार्टियां ते प्रचार करते पे ने। इस तरह बलाचौर विधान सभा हल्के तो साडे नाल एक लीडर एडवोकेट राजविंदर सिंह जी लक्की मौजूद ने, जिहड़े कि लोक मुद्दे चक्कण दे लई, अपनी लोक आवाज़ चक्कण दे लई भी जाने जाते ने। हुण इन्हां ने इस वेले बीजेपी पार्टी नूं ज्वाइन किया। इस तो पहला अकाली दल दे विच सीगे ते कांग्रेस तो इन्हां ने शुरुआत अपनी जिहड़ी कीती सीगी। साडे नाल मौजूद ने लक्की साहब, पहला तो बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सब तो पहली गल यही भी हुण तुसीं जिहड़ी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके एक अपनी राजनीतिक नवीं शुरुआत की है, असीं ये जरूर जानना चाहेंगे भी की देख के जां की कारण हो गए तुहानूं जिहड़ी बीजेपी ज्वाइन करने पे? देखो गल ये है कि मैं जदों तो राजनीति च आया मैं एको सोच नाल आया सी कि इस इलाके दे भले वास्ते मैं अपना योगदान की पा सकदा। ते एक आम सधारण परिवार दा मैं मुंडा यूनीवर्सिटी जाके लॉ की पढ़ाई करदा, उत्थे जाके जिथे अमीर घरानिਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ पढ़ते होण, जिथे एक तो एक पढ़िया लिखिया एक तो एक अमीर बंदा बड़े बड़े अफसरां दे नियाणे पढ़ते होण, उत्थे जाके नौजवानों के हक की गल करके इलैक्शन लड़ के इलैक्शन जित के आंदा है। तो इत्थे भी आके चाहे कांग्रेस पार्टी दे विच भी सी, जदों सारी लीडरशिप बलाचौर दी या नवांशहर बंगियां दी यूथ कांग्रेस के इलैक्शन के इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ लड़ती है तो मैं उन्होंने हरा देना है। तो वो एको सोच नाल आया सी कि यार मैं इस इलाके की बेहतरी लिए काम करना है। पर हुंदा की है, जिहड़े बड़े लोग है, बड़े लीडर है, उन्होंने एको कोशिश होंदी है कि नवा जिहड़ा नवा कोई लीडरशिप जिहड़ी उभरदी है उन्होंने उत्थे दबा दिता जाए।
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਨ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 92 97 ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 11 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨਸੂਆਂ ਸਨ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚਾਹੇ PGI ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ TV ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ TV ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਲੱਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੈ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 60। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ
ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਭਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਲਾਚੌਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 350 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 35, 40, 50 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ। ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਪਈ DCM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਆਂਸ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭੱਦੀ ਰੋਡ ਜਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਖੈਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 16 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਕੌਣ, ਮੁੱਦੇ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢਿਆ। ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ BC ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ BC ਕੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ BC ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੱਕੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ,
ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ? ਆਲਮ ਗਹੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ MLA, ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ BJP ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹਜੇ 40-42 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਪਾਉਣ ਲਈ BJP ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਓਗੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਟਾਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਡਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਚੋਂ, ਬਲਾਚੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਲੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਲੱਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਦੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਖੇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਹਰੇ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ। ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਲਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਭਉ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਹਣ।